जय एमसी दी सब नूं, जय एमसी दी जोर दी कहो। तो खुदा दी हजूरी च आप सब का बहुत बहुत स्वागत है। असी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सब मिल के। तो ये परमेश्वर नूं बहुत ही अच्छा लगता है। हालेलुया। अज असी खुदा दे जिंदा कलाम दे विचों सीखना है कि असी प्रार्थना किवें करनी है। प्रार्थना साडे जीवन का सब तो अहम हिस्सा है। हालेलुया। साडे सारियां कोल कल्ले कल्ले दे कोल मोबाइल फोन हैगा। कईयां दे घरां दे विच जिन्ने जी आ उन्ने मोबाइल आ। और असी जानते कि साडा जिहड़ा मोबाइल है किस तरह चलदा है। मोबाइल दे विच सब तो जिहड़ी मेन चीज़ है सिम कार्ड हुंदा है। और ये जिहड़ी सिम आ ये टावर तो नैटवर्क नूं कैच करदी आ और फिर साडी एक दूसरे नाल गलबात हुंदी है। और तुहानूं पता है कई जगह ते जिथे टावर नहीं हुंदे, तो फिर जिथे टावर नहीं हुंदे की हुंदा भला, उत्थे साडा नैटवर्क जिहड़ा डाउन हो जाता है। तो कल मैं अशोक के घर बंदगी सी, अशोक के घर गया तो मैं इन्हां दे घर जाके वी कंपनी का इंटरनेट चैक करन दिया सी। तो इन्हां दे घर जाके जिहड़ा इंटरनेट सी वो डाउन हो गया। तो मतलब उत्थे 4G की जगह 3G चलना शुरू हो गया। सुनो, और जदों कि वी कंपनी का टावर जिहड़ा साडे मडियाले च ही लगा होया, पर साडे पिंड च कुछ इहो जिहे हिस्से जिथे उहदा नैटवर्क प्रॉपर नहीं पहुँचता। साडी जिंदगी दे भी बहुत सारे इहो जिहे हिस्से आ जिथे परमेश्वर जिहड़ा है उहदे लई आपां जगह नहीं रखी हुई। बाइबल दे विच लिखिया साडी देही, की लिखिया साडी, ये तो नहीं ना लिखा साडा दिल, की लिखिया साडी देही का मतलब की हुंदा भला, सारा ही शरीर आ जाता है। साडी देही पवित्र आत्मा का मंदिर है। जान कि फिर कितना शरीर हो गया, सारा ही हो गया। तुम बैठ जाओ। साडी देही, बोलो मेरी देही, साहिल बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। मेरी देही, हेलो इत्थे ही जे, बोलो फिर मेरे पीछे, मेरी देही पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो जो देही की गल आ जाती है, जान कि ये पूरा शरीर है, पूरी बॉडी। तो पूरी बॉडी के उत्ते फिर किहदा कंट्रोल होना चाहिए? पवित्र आत्मा का। हालेलुया। साडे जीवन दे विच बहुत सारे रिश्ते हुंदे आ। साडी पत्नी, साडे बच्चे, ठीक है, चाचे ताए, रिश्तेदार, फैमिली दे विच बड़े बड़े रिलेशन हुंदे। और उन्हां चों कई रिश्तियां दे नाल साडा बड़ा गूढ़ा प्यार हुंदा है। साडी अपनी फैमिली तो इलावा भी साडी पत्नी, साडे बच्चों तो, साडे पति, साडे बच्चों तो, साडे माँ बाप तो इलावा रिश्तेदारां च भी कई इहो जिहे लोग हुंदे आ जिन्हां दे नाल साडी बड़ी मुहब्बत हुंदी है। पर कुछ समा इहो जिहा आउंदा वा जदों सानूं चोण करनी पैंदी। की करनी पैंदी? सानूं चोण करनी पैंदी कि साडी जिंदगी दे विच सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट कौन है। तो जिहड़ा समझदार इंसान वा अपनी फैमिली नूं चुनदा है। हालेलुया। किहनूं चुनदा? अपनी फैमिली नूं चुनदा है। क्योंकि परमेश्वर जिहड़ा है उन्हें जदों शुरू च इंसान नूं बनाया उन्हें एक फैमिली बनाई। और फैमिली की सी? मम्मी डैडी नहीं सी, की सी भला? हसबैंड एंड वाइफ। की बनाया परमेश्वर ने सब तो पहला? हसबैंड एंड पति। और सारे बोलो की बनाया परमेश्वर ने सब तो पहला जो इंसान बनाया? पति और पत्नी। सब तो पहला रिश्ता खुदा ने इस दुनिया के उत्ते तैयार किया। और बाइबल के अकॉर्डिंग इहदे नालों वड्डा रिश्ता कोई नहीं हैगा। इसलिए अगर दोने पति पत्नी प्रभु दे विच ने तो उन्हां दी जिहड़ी प्रेयर लाइफ है वो इक्को जी होनी चाहिए। अगर दोनों चों एक प्रभु दे विच नहीं आ तो एक जिहड़ा प्रभु दे विच है, चाहे वह हसबैंड है चाहे वह वाइफ है,
ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਦੁਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਲ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ? ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਲੀ, ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਪਿਤਾ ਤੋਂ। ਤੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਅਰਦਾਸਾਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਗਈ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਘਰ 'ਚ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਰਥਡੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੱਠਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਬੋਲੋ ਬਈ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਨੇ। ਦਾਨੀਅਲ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਗੋਡੇ ਨਵਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੁਰਨੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਦਾਨੀਅਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲਾਈਟਸ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘਟੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵਧੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਭਲਾ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ? ਪੱਖੇ ਦੀਆਂ 3 ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੁੱਲ, ਮੀਡੀਅਮ, ਸਲੋ। ਚੌਥੀ 0 ਆਫ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲੋ ਤੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਪੀਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ, ਮੀਡੀਅਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਦੀ ਪੱਖਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੀ ਸਲੋ ਹੋ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਆਪਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸੜਕ ਇੱਕਦਮ ਐ ਹਾਈਵੇ ਆ, ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ? ਨੋ। ਜਦੋਂ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸੜਕ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੂਥ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਦੇ ਵਧੇ ਨਾ ਤੇ ਕਦੇ ਘਟੇ ਨਾ। ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 2 ਘੰਟੇ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਦੋਂ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਘੁਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਘੰਟੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗਾ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉੱਠ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਟ ਕੱਢੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਢੂ? ਬੋਲੋ, ਹੈਲੋ, ਕੱਢੂ? ਬੋਲੋ ਕੱਢੂ। ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਮੈਂ। ਬੋਲੋ ਕੱਢੂ। ਕੀ ਕੱਢੂ? ਤੁਹਾਡੇ ਐ ਵੱਟ ਕੱਢੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਵੱਧ ਰਹੇ ਜੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ। ਠੀਕ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ, ਠੀਕ ਆ, ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਘਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਲੰਮੇ ਪਿਆ, ਜਨਾਨੀ ਕਿਤੇ ਲੰਮੇ ਪਈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਪੇਲ ਮਾਰੂ ਹਣ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਰਾਜੂ ਆਇਆ, ਮਨੂ ਆਈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮਨੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਹਦਾ, ਸੋਮਵਾਰ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਐਤਵਾਰ ਆਪਾਂ ਬੰਦਗੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਸ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਬਸ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ, ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਭਲਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਜਾਣ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਕਮਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਕਾਹਦਾ ਵਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਦਵਾ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ 'ਚ ਦਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਦਵਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਖਾ ਖੂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਬ ਗਲੇਟ ਕੱਢਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੜੇ ਹੋਊਗੇ, ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੋਂ ਦਵਾ 'ਚ ਲੱਗਣਾ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਿੱਖਣਾ ਦਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਥਾਲੀ ਲਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਵਿੱਚ ਕੌਲੀ ਰੱਖੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ, ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਸਲਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਤਕਣ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲੋਗੇ? ਦੱਸੋ। ਅਗਰ ਖਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬਟਾਲੇ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਏ, ਤੋ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੋਟਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਗਏ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਤੋ ਬਾਹਰ ਚਲੋ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ? ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਓ, 4 ਜਣੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾੜ ਲਿਆ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀਏ। ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਰ ਕਿਤੇ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਤਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਦੇਖੋ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹੀ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਫ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਪੈ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਜਸਬੀਰ ਬੈਠਾ, ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪੁੱਛੋ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੂਜਾ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜਸਵੀਰ? ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ। ਕੋਠੀ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੂਜਾ ਰੂਮ। ਸਾਡੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾ, ਆਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੈੱਡਰੂਮ, ਆਹ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਕਾਕੇ ਦਾ ਰੂਮ, ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਸਟੋਰ ਰੂਮ, ਆਹ ਲੈਟਰੀਨ, ਆਹ ਬਾਥਰੂਮ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਰੂਮ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵਾ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕਲ ਨੂਰੁੱਲਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, 2 ਮੰਜ਼ਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਘਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੜਿਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਆ ਕੂੜਾ ਗੱਦਾ ਵਿਛਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਦਰੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ, ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੀ ਉਹ। ਬੜੀ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕੀਬੋਰਡ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀਏ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਤੋ ਸਿੱਖਣਾ ਅੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ? ਕੱਢੋ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਉਹਦਾ 24 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 3 ਐਤ। ਲਿਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਕ ਤੇ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਫਰੇਬ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਕੌਣ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਤੋਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ, ਆਪਣਾ ਰੂਹਾਨੀ ਲੈਵਲ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ। ਉਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਜੇ ਹੱਥ ਪਾਕ ਨੇ, ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਤੇ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ, घुटने टेके, घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूं। किहड़े हथ अड़ रहे हैं? ये हथ पाक हैगे आ? अगर तुहाडे हथ ही भ्रिष्ट वा, बाइबल दे विच लिखिया पवित्र हथ अड के खुदा दे अगे दुआ करो। किहड़े हथ? फिर लिखिया पवित्र बस्तर दे विच यहोवा नूं मत्था टेको। सब तो पहली गल है, मसीह दे विच वधना ते पहला पवित्रताई जिंदगी च होनी जरूरी है। आ जबान ते, अखां ते, कन्नां ते, मन च, पूरी बॉडी च पवित्रताई। बोलो हालेलुया। पवित्रताई होनी बड़ी जरूरी है, बहुत ही। अज बहुत सारे मसीह ऐसे ने जिहड़े अपने आप नूं मसीह कहिंदे ने, पर उन्हां दा उपरली जिंदगी होर है, अंदरली जिंदगी होर है। अंदरला जिहड़ा मन है वो पाप दे नाल भरिया होया। हालेलुया। इसलिए अपने आप नूं पवित्र रखना। बोलो हालेलुया। की रखना अपने आप नूं? बोलो सारे, की रखना अपने आप नूं? किद्दां रख सकते पवित्र असीं अपने आप नूं? लिखा जवान किद्दां अपनी चाल नूं शुद्ध रखे। लिखा तेरे वचनां दे अनुसार की करे अपनी वो
पवित्र रहना तो इको ही हल है। जो बाइबल च लिखिया वो मनो, जो दुनिया कहती वो ना मनो। कलाम दी गल्लां नूं पूरियां करी जाओ, तुसीं पवित्रता च रहोगे। 5 अध्याय 3 ऐत। हे यहोवा तू अमृत वेले मेरी आवाज़ सुनेगा। ਇਹਦਾ मतलब कदों दुआ करनी? हाँ जी, अमृत वेला किहड़ा हुंदा? सुबह दुआ करनी खुदा दे अगे। बोलो हालेलुया। 4 अध्याय दी 4 ऐत लिखा, कंब जाओ और पाप ना करो। ये उपर हैडिंग की लिखिया भला? सांझ दी प्रार्थना, यानी कि शाम दी दुआ। अपने बिस्तरियां उत्ते अपने मनां विच सोचो ते चुप रहो। ते कई अपने बिस्तरियां दे विच जाके पता नहीं दिमाग च की सोचते आ, किद्दां हेरा फेरी करनी है, किद्दां ठगी मारनी है। अजकल की नौजवान पीढ़ी बिस्तरियां च जाके की सोचती है? कुड़ी सोचती है मम्मी डैडी ने धोखा किद्दां देना ते किद्दां रफू चक्कर होना। ते मुंडे की सोचते आ? किद्दां नूं भजाउणा। बस इहो कुछ दिमाग च फिरदा रहिंदा बिस्तरियां च जाके। कई ने अपने फोनां दे उत्ते लॉक ही इन्ने लाए आ, ठीक है। फोन खोलन लगो तां लॉक, ठीक है। गैलरी खोलन लगो तां लॉक, ठीक है। व्हाट्सअप खोलन लगो तां लॉक। मतलब की है? ताले अंदर किहड़ी चीज़ रखते हैं आपां भला, जिहड़ी आपां दूजियां तो छुपाउणी होवे। लिखिया कंब जाओ ते पाप। 8 च लिखा, मैं शांति नाल लेटदियां ही सौ जावांगा। लेटदियां ही ते कईयां नूं, कई नींद वालियां गोलियां खांदे तां भी सवेरे जा कहंदे वे डॉक्टर आ ते तेरी दवाई ने कोई असर ही नहीं कीता, मैनूं नींद ही नहीं आई। कित्थों आऊ नींद? कलाम दे विच लिखिया, गरीब दी नींद मिठी ते धनी दा डफना उहनूं सौण। ते कई अपने माँ प्यो नूं नींद दियां गोलियां दे दे कदे होर ही पहुंचे हुंदे रात। ते वो बेचारे बुढ़े कहंदे पता नहीं खरे उम्र ही हो गई है, नींद बड़ी आउंदी है। लिखा कंब जाओ ते पाप। 3 चैप्टर की लिखा उपर भला? अमृत वेले दी प्रार्थना। 4 चैप्टर च की लिखा? सांझ दी प्रार्थना। 5 चैप्टर च की लिखा? राखी लई अमृत वेले दी बेनती। 6 चैप्टर च लिखा दुख वेले दी। इसलिए जे दुआ करनी सीखनी है ना चंगी तरीके ना, तो जबूर पढ़िया करो। हालेलुया। रीझ दे नाल जबूरां नूं पढ़िया करो। मैं सबर दे नाल आस रख के। अजकल दे सिंगरां नूं आउंदे ही नहीं गीत जिहड़े हैं। अजकल दे नवे नवे बड़े मसीह सिंगर उठे आ, उन्हां नूं आउंदे ही नहीं गीत जिहड़े। पर जिहड़ा सचमुच अज भी जिहड़ा सच्चा आराधक है खुदा दा, वो बड़े चाह दे नाल इन्हां जबूरां नूं बोलदा है। हालेलुया। ये प्रार्थना आ, कहंदा मैं जिगरा करके यहोवा नूं उडीकिया तो उन्हें मेरी वाल झुक के मेरी बेनती सुन लई। बोलो हालेलुया। दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने, इज्जत तेरी वधावेगा। इसलिए बाइबल दे विचों पढ़ना आ कि असी दुआ किद्दां करनी आ। मान लो प्रॉब्लम आ गई कोई, किद्दां दुआ करांगे? हालेलुया 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 हालेलुया, प्रभु जी प्रॉब्लम आ गई दूर कर दे ना, इदां नहीं। उदों फिर बाइबल चो जाके खोजना आ कि जो प्रॉब्लम हुंदी आ उदों दुआ किद्दां करीदी आ, जो खुशी आ उदों दुआ किद्दां करनी, थैंक्स किद्दां करना। हुण देखो ये पहले 2 चैप्टर दे विच उहदी 11 ऐत च लिखिया, भै नाल यहोवा दी सेवा करो। रब दी सेवा किद्दां करो? ते अजकल कई रब दी सेवा भी बाहर टाइयां ही ला ला करदे आ। रब दा डर डर कोई नहीं हैगा। रब दी सेवा किद्दां करो? यार बोलदे ही नहीं। किद्दां करो रब दी सेवा?
डर दे नाल रब दी सेवा करो। तो कई खा के किलो का राशन तो थाली उदा ही रख जाते, कहते की मतलब भी जे असीं प्लेट साफ की तो साडा टौर खराब हो जाना है, साडी पैंट की क्रीज खराब हो जानी है, साडी सलवार दे पहुंचे भिज जाने। खाण लग्या कोई डर नहीं है, जे किते वंडण वाले चौल थोड़े जे घट पाते तो अखां ऐ कड्ढणियां कि जिद्दां चौलों की जगह हुण मैनूं खा जा। रब की सेवा डर दे नाल करनी आ, चाहे वह कोई कैसी भी सेवा आ, पास्टर की सेवा आ, विश्वासी की सेवा आ, कोई भी सेवा आ। तो लिखिया कंब दे खुशी, मतलब जो खुशी मनानी तो कंबी जाना है। कई ना बाइबल भी इदा ही समझ आती है। वो मैं कलाम एक जगह सुना रहा, कुवारा सी उदों मैं लिखा, जे तेरा वैरी भुखा तो उन्होंने खाना खवा, तो जे प्यासा वा तो उन्होंने पानी पिला। लिखा ये करके तू उहदे सिर दे उत्ते अग दे अंगियारियां दा ढेर लाउना। ते बाद च मैनूं एक जना पुछदा, कहंदा पास्टर जी मतलब वैरी नूं खाना खवा के पानी पिया के मुड़ के सिर ते अंगियारे पा देने। मैं वाह 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 वाह, तेरे अरगे सियाणी होनी चाहिए। कईयां नूं बाइबल कलाम इदां दा ही समझ आउंदा है। जदों देखो पलूस कहंदा जदों मैं नियाणा सी उदों नियाणिਆਂ वांगू समझदा सी, ते जांचदा भी किदां ही नियाणिਆਂ वर्गू। पर हुण की हो गया, कहंदा मैं सियाणा हो गया। मसीह लोकां नूं सियाणे होना चाहिए, उन्हां नूं सियाणिਆਂ दी तरह समझना चाहिए। बोलो हालेलुया। कंब दे खुशी मनाओ, यानी कि जदों खुशी मनाउणी आ उदों भी खुदा दा की रखना, डर रखना। किन्नियां शादियां हुंदियां ने जिन्हां दे विच 50-50 हज़ार दी शराब ही कड्ढी जांदी, ठीक है। शराबियां दे लई स्पैशल चिकन, बोनलैस फ्राई चिकन, ठीक है, चिकन मसाला, किन्ना ये अलग खर्चा किया जाता। खुदा दे लई की करदे असीं अपनी शादियां दे विच, की खर्चा करते असीं परमेश्वर के लिए अपनी शादियों के विच। और जी अही जी प्रेयर वाले बंदे हैं, कई आपे दसणगे जी अही दुआ प्रार्थना वाले बंदे हैं। तो काम भी दुआ प्रार्थना वाले होने चाहिए। हालेलुया हालेलुया। तो जदों भी दुआ करनी है कलाम दे विचों लैके करनी है। बोलो हालेलुया। कादे विचों लैके, जदों प्रभु यीशु मसीह चले गए स्वर्ग दे उत्ते, रसूलों के करतब 2 अध्याय दे विच प्रभु उन्होंने कह गया दुआ करनी भी तुसी। पहले अध्याय च, दूसरे चैप्टर दे विच की आ गया, उन्होंने पवित्र आत्मा का मसा आ गया। और जो पवित्र आत्मा आ गया, पतरस कादे चों प्रचार करता है, बाइबल दे विचों। बोलो हालेलुया। यानी कि वो खुदा दे अगे दुआ कर रहे सी कि खुदावंद तेरे बंदे जोएल ने क्या है कि अंत दे दिनां च मैं अपना आत्मा सब शरीरां ते वहा देंगा। तो साडा प्रभु कह गया दुआ करने के लिए, हुण भेज अपने पवित्र आत्मा का मसा। तो आ गया। बोलो सारे हालेलुया। बाइबल दे विच लिखिया हरेक कुख दा खोलण वाला जिहड़ा पहला नर बच्चा है, परमेश्वर कहंदा वो मेरा होएगा। ते जदों हन्ना पहला घीचू भीचू खिच खजू कर कुर के मुंडा मंगदी रब को दिता, रब ने बिल्कुल नहीं दिता। पर जिदन खुदा दे घर विच जाके कहा कि परमेश्वर अगर तू मैनू एक पुत दवें तो वह मैं तेरी सेवा लई दे देंगी, क्योंकि एक कलाम दी गल सी। हालेलुया। कलाम नू मनण वाली गल उन्हें की कि परमेश्वर पहला बच्चा मैं तेनू दवांगा। तो खुदा ने उहदी दुआ नू सुनिया, उन्होंने बच्चा दिता। बोलो सारे हालेलुया। ते उन्हें भी वो बच्चा किनू देता, परमेश्वर नू देता। अज कई कहंदे आ हैं अही कोठी शुरू करनी आ, हैं सब तो पहला रब दे संतां नू बुलाउणा है। बुला लिया, ठीक है, लैंटर पिया उदों भी बुला लिया, पर बाद च मुड़ के की करते आ, परौणे भी सद्दे हुंदे आ, विचे फिर पीण खाण वाले भी हुंदे आ, ठीक है, फिर उन्होंने भी खुश किया जाता है।
ਤਦੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਬੈਡਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਣਿਆ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ? ਮੰਜੀ ਰੂਮ। ਠੀਕ ਆ। ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਪੇਟੀ ਰੂਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਐਸੀ ਦੁਆ ਮਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਬਲਕਿ ਦੁਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚਾਲੂ ਰਵੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਰਵੇ? ਸਪਲਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੱਸਾ ਕਰੇ ਜੱਸੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਚਿਆ, ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਲੈ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਬੋਲੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਨਾ ਵਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ ਦਿੰਨਾ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਖੋਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਿਮਾਰ ਜੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਬਹਿ ਕੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਨਰੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਰੋਇਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਏਦਾਂ ਦੁਆ ਕਰੀਦੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਬੜਾ ਪੀਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਕੱਟਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੱਟੀ ਦੇਵੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਜੀ? ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੱਟਾ ਕੱਟੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਵਾਂਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੁਆ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ, ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਰਭ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠਰਾ ਦਾ ਨੁਕਸ, ਪਰ ਇਹ ਠਰਾ ਦਾ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਏ। ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਲਾਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ IVF, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਮੈਡੀਸਨ ਔਰਤ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਨਾਲਿਆਂ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ। ਫਿਰ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਡਾਕਟਰ? ਸਾਇੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦੇਗੀ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਫੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਚੌਲ ਖਾਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ,
ਅਮਰੂਦ ਕੱਚੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੋ, ਕੱਚੇ ਅਮਰੂਦ ਹੀ ਨਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਫਲ ਖਾਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਚੌਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੱਥਰੀ ਬਣਦੀ। ਠੀਕ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੱਚਿਆਂ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸ ਆ ਕੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲੇ, ਤੋ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਿਆਂ, ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਝੜ ਜਾਂਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਤਵਾ ਤਵਾ ਵੱਜ ਕੇ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਸ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤਵਾ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਸ਼ਕਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਨੰਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਭਲਾ? ਨੰਗੇਜ, ਨੰਗਾਪਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬੜੇ ਟੌਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਜੀ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 9 ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ, ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਗ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹੇ ਅਤ ਮਹਾਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਕਰਦੇ ਦੁਆ ਏਦਾਂ? ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਗੁੱਗਲ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤਾਰੀਫ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਸ ਘੰਟਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੀ ਝੋਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਕਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਖੁਦਾ, ਗੈਸ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਖੁਦਾ ਦੂਰ ਕਰ। ਏਦਾਂ ਬਸ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਲਿਆਂਦਾ? ਕਿੰਨੇ? ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਤੇਰਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਸ਼ੋਕਰ ਬੰਦਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਂਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ? ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜਾਉਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਧੰਨਵਾਦ 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 ਧੰਨਵਾਦ। ਕਈ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਦਾਈ? ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ?
चल शैताना तेनू अग लगे। उदों की कहणगे शैताना तेनू अग लगे। थ्योरी विगड़ी पई है, जिथे जो करना चाहिए उत्थे करते नहीं। जो कहीदा जोर से बोलांगे हालेलुया, उदों की करनगे हालेलुया। देखो ध्यान नाल सुनो, कहंदा हे यहोवा मैं अपने सारे दिल नाल की करांगा तेरा, मैं तेरे सारे अचरज कम्मां दा वर्णन करांगा। यानी कि ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ? ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਲਾਜ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੈਰਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋੜ ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਕਲਾਮ ਬੋਲੀ ਦਾ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਬਾਗੋ ਬਾਗ। ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੇ ਅਤ ਮਹਾਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਗਾਉਣੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿਣਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ? ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ? ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਈਬਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਬਾਈਬਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗਮ ਵਗ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਧੰਨ ਆ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਦਾਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ? 12 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 3 ਐਤ। ਯਹੋਵਾ ਸਾਰੇ ਚੋਪੜੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਵੱਢ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਹਾਂ, ਚੋਪੜੇ ਬੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਭਲਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਚੋਪੜਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲਿਪਸਟਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਚੋਪੜੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦੇ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਠਾਂ ਦੀ, ਸੱਚੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਦੁਆ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ। 6 ਦੀ 7 ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗਰ ਬੱਕ-ਬੱਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਖੁਦਾ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਹੋਵੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਸਤਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਦ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਬੰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ 2 ਇੱਟਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਬੋਲੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ? ਲਿਖਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਕਿੰਨੇ ਮੰਨਣਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਾਕ? ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਮਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਿੰਮਾ ਬੰਦ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਕਈ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਜੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਾਕ ਮੰਨਣਾ ਹੈ,
10 ਐ ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ। ਕੀ ਆਵੇ? ਤੇਰਾ। ਕਿੱਥੇ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਆਵੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ? ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਦਾਨੀਅਲ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਹਿਜਕੀਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਹਿਜਕੀਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕੰਧ ਵੱਲ ਪੁੱਬਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪੁੱਬਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਮੈਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਭਲਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ? ਜੋ ਦੁਆ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਦੁਆ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਝੂਠ। ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਆ ਵੀ ਸੱਚਾ ਝੂਠ। ਜੋ ਕੋਈ ਦੁਆ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਝੂਠ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ? ਸੱਚੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਟਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। 12 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ ਸਾਨੂੰ, ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਥੱਲੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ यार बोल दो सारी लाइन। हाँ, कई दूजियां को माफ़ी चाहते हैं पर आप किसी को माफ़ करना नहीं चाहते। किदां कर दिए जी माफ़? 20 बंदियां चों ने साडी बेइज्जती की, किदां करिए माफ़? प्रभु ने साडे किन्ने पाप माफ़ किए? बोलो। कोई मसला रखिया? कोई शर्त रखी? बोलो। तो फिर सानू रखनी चाहिए? दसो। कई साल बद्दी लंघ जाते हैं, अगर तुसी किसी नू माफ नहीं करते उहदा नुकसान तुहानू है। ये भी दुआवां ना सुने जाण दा एक कारण जे। लिखिया सानू परतावे विच भी ना लिया। प्रभु दे अगे दुआ करनी कि प्रभु असीं प्रीख्या च ना पईए। इसलिए कलाम नू रीझ ना सुनना, कलाम नू रीझ ना पढ़ना, जो कुछ कलाम दे विच लिखिया उहदे अकॉर्डिंग दुआ करनी। यसु मसीह कलाम दे अकॉर्डिंग दुआ करदा सी, उहदे रसूल भी कलाम दे अकॉर्डिंग दुआ करते सन, पुराने नबी भी कलाम दे अकॉर्डिंग दुआवां करते सी। बोलो हालेलुया। इसलिए वचन तो वखरे होकर तुहाडीआं दुआवां जिहड़ियां ने वो बेफजूल ने। वचन चों कीती गई दुआ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।